हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल जहाँ ना हूँ विद्या केन्द्र क्लास 9 एंड 10। आज आम परिमिति दशम श्रेणी परिमिति एक्सरसाइज बी रो क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा। आज आम 1 नंबर ठारू 7 नंबर पर्यंत क्वेश्चन डिस्कसन करवा। यहाँ हूँ यार पार्ट 1 सेमती पार्ट 2 पार्ट 3 एमती वीडियो आमर आसो जो थी कि आम संपूर्ण 5B को कवर करवा। तो फास्ट 1 नंबर क्वेश्चन देखा वृत्तर क्षेत्रफल निर्णय कर जो वृत्तर व्यासार्ध व्यास परिधि अर्धपरिधि यहीपरि आमको इनफर्मेशन दे अच्छी है। तेरे वृत्तर क्षेत्रफल सूत्र कौन गोटे वृत्तटे अच्छी क्षेत्रफल होमको व्यासार्ध जना अच्छी आर तो क्षेत्रफल हो पाई आर स्क्वायर है। क्षेत्रफल हो पाई इंटू व्यासार्धर वर्गर गुणफल जो पाइर मूल्य को आम 22/7 नहीं था केत क्षेत्र में 3.141 नहीं था केत क्षेत्र में √10 नहीं था है। आमको क्वेश्चन दत्त थी आम पाइर मूल्य को कौन पकेबा। देखो यहाँ क्वेश्चन आंसर मुझे बाहर कर देखो व्यासार्ध 31.5 मीटर दत्त अच्छी क्षेत्रफल सूत्र पाई आर स्क्वायर पकेले आमको आंसर के मिलला के 3118.5 वर्ग मीटर। सेपरी व्यास दत्त थे आम प्रथम व्यासार्ध बाहर करवा जहाँ हूँ व्यासर अधा कहीं व्यास इज इक्वल टू 2r 2 गुणन व्यासार्ध तेरे व्यासार्ध केते हम व्यास विभक्तक 2 है। देखो व्यासार्ध बाहर कले केते 56 बाहर तापर क्षेत्रफल सूत्र पकईकि आम आंसर बाहर कले 9856 वर्ग सेंटीमीटर। से 3 नंबर क्वेश्चन देखो करिया 3 नंबर क्वेश्चन आमको परिधि दत्त अच्छी परिधि सूत्र पकईकि 2πr इक्वल टू केते हम आमर 286 है। ये आम व्यासार्ध बाहर कर पारिबा है कहीं गोटे अज्ञात राशि अच्छी आर आर बाहर जीव आम आर के बाहर देख 45.5 सेंटीमीटर तापर क्षेत्रफल सूत्र पकेब पाई आर स्क्वायर देखो आंसर के बाहर 6506.5 वर्ग सेंटीमीटर है। बहुत इजी क्वेश्चन अच्छी ए लास्ट 1 नंबर लास्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखो अर्ध परिधि दत्त अच्छी गोटे वृत्तर अर्ध परिधि केते संपूर्ण परिधि हूँ 2πr मैं संपूर्ण परिधि 2πr अर्ध परिधि केते आमर पाई आर हम है। तेरे पाई आर सूत्र पकईकि देख आम कौन करना व्यासार्ध बाहर कले 14 मीटर तापर क्षेत्रफल सूत्र पकेबा पाई आर स्क्वायर आमको आंसर के बाहरी से आंसर लिभि जाइए अच्छी आम जो कैलकुलेशन करवा आंसर थी आमर मुझे काटी देती गोटे तो 22/7 गुणन 14 स्क्वायर 14 स्क्वायर को मुझे लिखी 14 गुणन 14 ये 7 दुगुणे कटिगला तेज 22 गुणन 14 दुगुणे 28 तेज 22 गुणन 28 केते होची देखा 28 गुणन 22 2 * 16 6 रखने 1 2 दुणे 4 के 5 है 2 * 16 6 रखने 1 सी सेम तो आसो इज इक्वल टू 6 ये 11 रखने 1 सॉरी ये 6 तेणु 616 आंसर बाहर कौन हम वर्ग मीटर है। आंसर के बाहर आमर इज इक्वल टू 616 वर्ग मीटर। एबे नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखा देखो सेकेंड क्वेश्चन क्षेत्रफल दी अच्छी वृत्तर एवं आमको व्यास पचार देख मन कर वृत्तर व्यासार्ध आर बर्तमान क्षेत्रफल सूत्र पकईकि आम व्यासार्ध पाई व्यासार्ध 7 बाहर तापर से 2 गुणी देले आम व्यास पाइबा है। आंसर के बाहर 14 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्षेत्रफल देती आमको परिधि पचार ठीक से क्षेत्रफल सूत्र पकईकि आम प्रथम व्यासार्ध बाहर करवा परिधि 2πr सूत्र प्रयोग करके आम परिधि पाइपर ये बाहर 308 मीटर। 3 नंबर क्वेश्चन कौन दत्त अच्छी वृत्तकलार क्षेत्रफल निर्णय कर जो वृत्तकलार चापर डिग्री परिमाप 120 एवं व्यासार्ध 28 तो वृत्तकलार चित्र किसी यहीपरि जहाँकि आम खाऊा पिज्जा पीस देखा जाए एवं यहाँ हूँ यार डिग्री परिमाप के 120 डिग्री दत्त अच्छी एवं व्यासार्ध हूँ 28 सेंटीमीटर आमको क्षेत्रफल पचार देखो वृत्तकलार क्षेत्रफल सूत्र हूँ डिग्री परिमाप जहाँ दत्त थी
विभक्तक 360 इंटू पाई आर स्क्वायर कहीपर वृत्तर क्षेत्रफल है थीटा बाय 360 इंटू क्षेत्रफल मैंने संपूर्ण वृत्तर क्षेत्रफल तो सूत्रटा मन रखा देख आमको थीटा दत्त अच्छी और व्यासार्ध दत्त अच्छी तार अर्थ ये क्वेश्चन रे सूत्र आमको सब दत्त अच्छी मूल्य पकईकि आम आंसर केते पाइले 821.33 कौन वर्ग सेंटीमीटर है। सेकेंड क्वेश्चन देखा देखो सेकेंड क्वेश्चन संपृक्त वृत्तर क्षेत्रफल दत्त अच्छी मैं संपृक्त वृत्तर क्षेत्रफल दत्त अच्छी जहाँकि 7546 वर्ग मीटर एवं आमको संपृक्त चापर डिग्री परिमाप के 105 तमें गोटे वृत्त संपूर्ण वृत्त अच्छी से गोटे वृत्त कला आम नहीं अच्छे से वृत्त कलार डिग्री परिमाप के 100 डिग्री परिमाप 105 डिग्री तेज ये जो वृत्त कलाटा अच्छी आमको ताहार क्षेत्रफल पचारि संपूर्ण वृत्तर क्षेत्रफल के 7546 तेल एमें कौन करें क्षेत्रफल सूत्र पकड़ा पाई आर स्क्वायर इज इक्वल 7546 ये सूत्र आम व्यासार्धर मूल्य पाई व्यासार्ध के 49 बाहरी है व्यासार्ध पाईगला आम वृत्त कलार क्षेत्रफल सूत्र पकड़ा वृत्त कलार क्षेत्रफल सूत्र थीटा बाय 360 इंटू कौन संपूर्ण वृत्तर क्षेत्रफल बुझला तो थीटा 105 विभक्तक 360 इंटू पाई आर स्क्वायर मूल्य अलग पक्का दरकार ना कि मुझे पकई है कहीं दत्त अच्छी देख पाई आर स्क्वायर तो दत्त अच्छी के 7546 7546 पकईदेव ये पाई आर स्क्वायर मूल्य अलग पकईकि बाहर कर दरकार ना कहीं यहीटा ही पाई आर स्क्वायर संपूर्ण वृत्तर क्षेत्रफल है बर्तमान आपको कैलकुलेशन करके आंसर केते पाइले आम 2200 गुणन सॉरी गुणन नुह हूँ पूर्ण 2200 पूर्ण 11 विभक्तक 12 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन रे संपूर्ण वृत्तर परिधि देछि केते 396 तो एथरे मध्ये गोटे वृत्त कलाटी थिबो तार चापटा देछि केते 36 मीटर एवं आमको यार क्षेत्रफल बाहर करवा बुझला तो प्रथम आम कौन करना परिधि सूत्र पकईकि वृत्तर व्यासार्ध बाहर करवा देख परिधि सूत्र पकईकि वृत्तर व्यासार्ध बाहर कर 63 मीटर तापर आम वृत्त कलार क्षेत्रफल सूत्र पकेबा देख वृत्त कलार जोड़े सूत्र अच्छी क्षेत्रफल बाहर करने गोटे जोटा मुझे पूर्वर कहली जो थीटा दत्त थी थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर आउ गोटे क्षेत्र केमी बाहर कर जदि चापर दैर्घ्य दत्त अच्छी माने एल दत्त अच्छी एवं व्यासार्ध दत्त अच्छी ताहले मध्य आम क्षेत्रफल बाहर कर कहार वृत्त कलार सूत्र हूँ हाफ इंटू एल आर हाफ इंटू चापर दैर्घ्य गुणन व्यासार्ध है जोड़ी सूत्र अच्छी देख सूत्र पकईले आंसर केते पाइले आम कौन 1134 मीटर स्क्वायर है तो मन रख वृत्त कलार जोड़ी सूत्र अच्छी क्षेत्रफल बाहर करने गोटे थीटा और व्यासार्ध दत्त थिले सूत्र हूँ थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर आउ गोटे जदि चाप आउ व्यासार्ध दत्त अच्छी ताहा होची हाफ एल आर है जोड़ी सूत्र मन रख। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन रे चापर दैर्घ्य दत्त अच्छी एवं चापर डिग्री परिमाप दत्त अच्छी देखा वृत्त कला डिग्री परिमाप 70 दत्त अच्छी माने थीटा दत्त अच्छी एवं चाप माने एल दत्त अच्छी 66 मीटर बर्तमान आम केमी वृत्त कलार क्षेत्रफल बाहर करवा देख आमको व्यासार्ध तो दरकार निश्चित भाव में कहीं दीटा सूत्र जो पढ़ले आम क्षेत्रफल दीटा जाकर कौन थी ना व्यासार्ध था तो व्यासार्ध प्रथम बाहर करा आम व्यासार्ध के बाहर करवा देख एक्सरसाइज 5A रे आम चापर सूत्र पढ़ी चापर सूत्र कौन पढ़ी चापर दैर्घ्य इज इक्वल टू थीटा बाई 180 इंटू पाई आर थीटा बाई 180 इंटू पाई आर देख ये एल जगार पकेबा के 66 थीटा जगह पकेबा के 70 आ गोटे अज्ञात राशि रहा व्यासार्ध व्यासार्ध आम सहज पाई जहाँ आम के पाइले 54 मीटर व्यासार्ध पाईगले है यही सूत्र पकेब व्यासार्ध पाईगला बर्तमान तो सहज होगा आम जेकोसी गोटे सूत्र पकेबा कहीं बर्तमान आम थीटा दत्त अच्छी
ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦତ୍ତ ଅଛି ଏବଂ ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଦତ୍ତ ଅଛି। ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ସୂତ୍ର ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଥିଟା ବାଇ 360 ଇଣ୍ଟୁ ପାଇ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ଗୋଟେ ପଢ଼ିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହାଫ୍ ଏଲ୍ ଆର୍। ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ପକାଇ ତୁମେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇଯିବ। ହେଲା, ମୁଁ ଏଠାରେ ଏଇ ସୂତ୍ର ପକାଇଛି ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ପାଇଛି 1782 ମିଟର ସ୍କୋୟାର। ଦେଖ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆମକୁ ବୃତ୍ତକଳାର ବ୍ୟାସାର୍ଧ ବାହାର କରିବାକୁ ଦେଇଅଛି ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇଛି କେତେ 1848 ବର୍ଗ ମିଟର ଏବଂ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ହେଉଛି 120। ତ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ 120 ଦେଇଛି, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇଛି କେତେ 1848। ବ୍ୟାସାର୍ଧ କେତେ ପାଇବା? ତାହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଏବଂ ଥିଟାକୁ ନେଇକି କେଉଁ ସୂତ୍ରଟା ଅଛି? ଦେଖ ଏଇ ସୂତ୍ରଟା ଅଛି, ଥିଟା ବାଇ 360 ଇଣ୍ଟୁ ପାଇ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ଦେଖ ଏଇଥିରେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅଛି, ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ଥିଟା ଅଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିଟା ଆଉ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ମୂଲ୍ୟକୁ ପକାଇକି ଆମେ ବ୍ୟାସାର୍ଧ ପାଇଯିବା। ହେଲା, ଦେଖ ସେ ସୂତ୍ରରେ ମୁଁ ଥିଟା ପକାଇଲି, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମୂଲ୍ୟ ପକାଇଲି ଏବଂ ବ୍ୟାସାର୍ଧ କାଲକୁଲେସନ୍ ପରେ ବ୍ୟାସାର୍ଧ କେତେ ପାଇଲି 42 ମିଟର। ହେଲା, ଏବେ ଆମକୁ ଖାଲି ବ୍ୟାସାର୍ଧ ହିଁ ପଚାରିଥିଲା, ଯାହାକି ହେଉଛି 42 ମିଟର। ନେକ୍ସଟ 4 ନମ୍ବର ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖିବା। ଏଥିରେ ଆମକୁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇଛି ଏବଂ ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି, ମାନେ ଏଲ୍ ଦେଇଛି ଏବଂ ବ୍ୟାସାର୍ଧ ବାହାର କରିବା। ଦେଖ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଆଉ ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ନେଇକି କେଉଁ ସୂତ୍ର ଅଛି? ହାଫ୍ ଏଲ୍ ଆର୍ ସୂତ୍ର ଅଛି, ହାଫ୍ ଏଲ୍ ଆର୍ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ତେବେ এই ସୂତ୍ର ପକାଇକି ଏଥିରେ ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପକାଇବା କେତେ 48.4 ଏବଂ ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପକାଇବା କେତେ 121 ଏବଂ ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଆର୍ ଅଛି, ସେଇଟା ବାହାରିଯିବ। କେତେ ବାହାରି ଦେଖ 80 ମିଟର ବାହାରିଛି। ହେଲା, ଏବେ ନେକ୍ସଟ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ବୃତ୍ତକଳାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ମାନେ ବୃତ୍ତକଳାର এই ଯେଉଁ ଚାପଟା ଅଛି ତାର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାଣ ଥିଟା ବାହାର କରିବା, ଯାହାର ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଦେଇଛି କେତେ 36 ମିଟର ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇଛି କେତେ 792 ମିଟର। ତେବେ ଥିଟା, ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଆଉ କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସୂତ୍ରଟା ଥିବ ସେଇଟା ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ଥିଟା ବାହାର କରିବା। ଦେଖ এই ସୂତ୍ରଟାରେ ଥିଟା ଅଛି, ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଅଛି ଆଉ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବ୍ୟାସାର୍ଧର ମୂଲ୍ୟ ପକାଇବା, କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ମୂଲ୍ୟ ପକାଇବା। ହେଲା, ଏବଂ ଥିଟା ପାଇଯିବା କେତେ ବାହାରିଛି 70 ଡିଗ୍ରୀ। ଏବେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆମକୁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇଛି, କାହାର ଚାପର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇଛି ଏବଂ ଏଇଟା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, এইটা ହେଉଛି ଚାପର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ହେଲା, ତେବେ କ'ଣ କରିବା ନା ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର ପକାଇବା ଏବଂ ସେଥିରୁ ଆମେ ବ୍ୟାସାର୍ଧ ପାଇଯିବା। ବ୍ୟାସାର୍ଧ ପାଇଯିବା, ବ୍ୟାସାର୍ଧ ପାଇଲେ କେତେ ଆମେ 28। ଏବେ ଦେଖ ଆମେ ବୃତ୍ତକଳାର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ବାହାର କରିବା। ବୃତ୍ତକଳାର ଥିଟା ବାହାର କରିବା, ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଯାହା ବୃତ୍ତକଳାର ବ୍ୟାସାର୍ଧ ବି ସେଇଆ। ତାହେଲେ ବୃତ୍ତକଳାର ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଦତ୍ତ ଅଛି ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦତ୍ତ ଅଛି। এই তিনটা କେଉଁ ସୂତ୍ରରେ ଅଛି? এই ତିନିଟା ଯାକ এই ସୂତ୍ରରେ ଅଛି। ସୂତ୍ର ପକାଇଲେ, ସୂତ୍ରରେ ବ୍ୟାସାର୍ଧର ମୂଲ୍ୟ ପକାଇଲେ, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମୂଲ୍ୟ ପକାଇଲେ ଏବଂ ଥିଟା ପାଇଲେ କେତେ 135 ଡିଗ୍ରୀ। ଏବେ 5 ନମ୍ବର ଥାର୍ଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମକୁ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତକଳାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇଅଛି, ତାହାର ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଅଛି ଏବଂ ଆମକୁ ବ୍ୟାସାର୍ଧ ପଚାରିଛି, ଆମକୁ ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ପଚାରିଛି। ଦେଖ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇଛି ଆମକୁ, ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ପଚାରିଛି ଆମକୁ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର ପକାଇକି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାସାର୍ଧ ବାହାର କରିଦେବା। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି ହାଫ୍ ଏଲ୍ ଆର୍, ଯାହା ଆମେ ଏବେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଲେ। ହାଫ୍ ଏଲ୍ ଆର୍ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, କାହାର ବୃତ୍ତକଳାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ଆମ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦତ୍ତ ଅଛି, ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦତ୍ତ ଅଛି, ତେବେ ଏଥିରୁ ଆର୍ ବାହାରିଯିବ। ଆର୍ ବାହାରିଲା କେତେ 21 ମିଟର। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ପାଇଁ ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆଉ ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପକୁ ନେଇ କେଉଁ ସୂତ୍ର ଅଛି? এই ସୂତ୍ରଟା ଥିଟା ବାଇ 360 ଇଣ୍ଟୁ ପାଇ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ହେଲା, ଆର୍ ପାଇଲେ ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦତ୍ତ ଅଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମେ ଥିଟା ପାଇଯିବା। ଥିଟା କେତେ ପାଇଲେ 60 ଡିଗ୍ରୀ। ହେଲା, ଏବେ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଦେଖ 6 ନମ୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଅଛି? ଦେଖ ଦୁଇଟି ଏକକେନ୍ଦ୍ରିକ ବୃତ୍ତର ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ସମାନ ହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୃତ୍ତକଳା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନ୍ତର କେତେ? ସମକେନ୍ଦ୍ରିକ ବୃତ୍ତ, ଯେଟା ସମକେନ୍ଦ୍ରିକ ବୃତ୍ତ ଅଛି ମାନେ ତାଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ର ସମାନ
ଏବଂ ବୃତ୍ତକଳା ଦୁଇଟାଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ବି ସମାନ ହେବ। ଚାପ ଦୁଇଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଅନ୍ତର ମାନେ ଏଇଟା ବଡ଼ ଚାପଟା ଏଇଟା ସାନ ଚାପଟା ହେଲା, ଅନ୍ତର କେତେ 25। ଏଇଟା ମନେକର କ୍ୟାପିଟାଲ ଏଲ୍, ଏଇଟା ସ୍ମଲ୍ ଏଲ୍, ତାହେଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏଲ୍ ମାଇନସ୍ ସ୍ମଲ୍ ଏଲ୍ ଦେଇଛି କେତେ 25 ମିଟର ଏବଂ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦେଇଅଛି କେତେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ସମଷ୍ଟି ଦେଇଛି କେତେ, ମନେକର ବଡ଼ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଆର୍, ସାନ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଉଛି ସ୍ମଲ୍ ଆର୍, ସମଷ୍ଟି ଦେଇଛି ଆମକୁ କେତେ ହେଲା, ଆମକୁ ସମଷ୍ଟି ଦେଇଛି 80 ମିଟର ଏବଂ ପଚାରିଛି ଆମକୁ କ'ଣ କର ନା ବୃତ୍ତକଳା ଦ୍ୱୟର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନ୍ତର, ତାମାନେ ଏଇତକ ରିଜନ୍ ବାହାର କରିବା। ଟିକେ ଭଲସେ ଚିତ୍ର କରିଦେଉଛି, ଏଇଟା ବଡ଼ ବୃତ୍ତ, ଏଇଟା ସାନ ବୃତ୍ତ, ତା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ଏଇଟା ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନ୍ତର, ଏଇଟା ବାହାର କରିବା। ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏହାର ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଛେ, ବହିରେ ଏହାର ସୂତ୍ର ଦେଇଅଛି, ସୂତ୍ରର ଡେରିଭେସନ୍ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ। ସୂତ୍ର ହେଉଛି ହାଫ୍, ସୂତ୍ର ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ, ସୂତ୍ର ହେଉଛି ହାଫ୍ ଏଲ୍ ମାଇନସ୍ ଏଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଆର୍ ପ୍ଲସ୍ ଆର୍, ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏଲ୍ ମାଇନସ୍ ସ୍ମଲ୍ ଏଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆର୍ ପ୍ଲସ୍ ସ୍ମଲ୍ ଆର୍, କିମ୍ବା ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ହାଫ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ସ୍ମଲ୍ ଏଲ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆର୍ ମାଇନସ୍ ସ୍ମଲ୍ ଆର୍, ଏ ଦୁଇଟା ସୂତ୍ର ହେଇପାରିବ ହେଲା, ମାନେ ଏଇଥିରେ ମାଇନସ୍ ଥିଲେ ଏଇଥିରେ ପ୍ଲସ୍ ଥିବ, କିମ୍ବା ଏଇଥିରେ ପ୍ଲସ୍ ଥିଲେ ଏଥିରେ କ'ଣ ମାଇନସ୍ ଦିଆହେବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ ଆମକୁ ଦତ୍ତ ଅଛି କେଉଁଟା, ଦତ୍ତ ଅଛି ଆମକୁ ଏଇଟା ଦତ୍ତ ଅଛି ଏଲ୍ ମାଇନସ୍ ଏଲ୍ ଆର୍ ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ ଦତ୍ତ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇ ସୂତ୍ରଟା ଆମେ ପକାଇବା ନାହିଁ। ଓକେ, ଏବେ ସୂତ୍ର ଦେଖ ପକାଇଲେ, ସୂତ୍ର ପକାଇ ତ ଆନ୍ସର କେତେ ପାଇଲେ, ଆମକୁ ଏଲ୍ ମାଇନସ୍ ଏଲ୍ କେତେ ଦତ୍ତ ଅଛି 25, ଆର୍ ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ କେତେ 80, ସମସ୍ତର ମୂଲ୍ୟ ପକାଇବ, ଆନ୍ସର କେତେ ବାହାରିଲା 1000 ମିଟର ସ୍କୋୟାର। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଚାପ ଦୁଇଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟି, ଚାପ ଦୁଇଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟି ଦେଇଛି ଏବଂ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତର ଦେଇଛି। ଦେଖ ଏଇଟା ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ଯୋଡ଼ ସୂତ୍ର କହିଥିଲି ହେଲା, ଗୋଟେ ଥିରେ ଏଲ୍ ମାଇନସ୍ ଏଲ୍ ଆର୍ ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିରେ ଏଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏଲ୍ ଥିଲା ଆର୍ ମାଇନସ୍ ଆର୍ ଥିଲା ହେଲା, ତେଣୁ ଏଥରକ ଆମେ ଏଇ ସୂତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏଲ୍ କେତେ 50 ମାନେ ଚାପ ଦ୍ୱାରା ସମଷ୍ଟି ଏବଂ ଆର୍ ମାଇନସ୍ ଆର୍ କେତେ 24, ଦେଖ ମୂଲ୍ୟ ପକାଇଲେ ଆନ୍ସର କେତେ ପାଇଲେ 600 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସ୍କୋୟାର, ଯେହେତୁ ଏଟାର ଏକକ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଛି ତେଣୁ ଆନ୍ସରରେ କ'ଣ ବାହାରିଛି ଏକକଟା ସେଣ୍ଟିମିଟର ସ୍କୋୟାର। ଏବେ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଆଜିର ଡିସ୍କସନ୍ର ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଏଇଟା, ଏଥିରେ ଆମର 3ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ x ବର୍ଗ ଏକକ, ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳଟା ତାହା ହେଉଛି x ବର୍ଗ ଏକକ ହେଲା, ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ, ବୃତ୍ତ ଅଛି ତା ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି, ତାର କର୍ଣ୍ଣ କେତେ। ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବୃତ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ, ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣଟା ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ହେବ ହେଲା, ତେବେ ଯଦି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଆମେ ଆର୍ ବାହାର କରିଦେବା ତେବେ ତାର ଦ୍ୱିଗୁଣ ହେଉଛି କେତେ ବ୍ୟାସ ମାନେ 2r ହେଲା, ଏବଂ ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦତ୍ତ ଥିଲେ ଆମେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେମିତି ପାଇବା, ସୂତ୍ର ପକାଇବା ପାଇ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର, ତାହେଲେ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେବ x ବାଇ ପାଇ ଏବଂ ଆର୍ କେତେ ହେବ, ଆର୍ କେତେ ହେବ ଆର୍ ହେବ ଅଣ୍ଡର ରୁଟ୍ x ଅପନ୍ ବା x ବିଭକ୍ତକ ପାଇ, ଏଇଟା ଆମର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବାହାରିଲା। ଏବେ ଏଥିରେ 2 ଗୁଣି ଦେଲେ ବ୍ୟାସ ପାଇବା ହେଲା, ଆନ୍ସର ବାହାରିଛି କେତେ 2 ରୁଟ୍ x ବିଭକ୍ତକ ପାଇ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ବର୍ଗଚିତ୍ରର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ, ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଛି ତା ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ଗୋଟେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଅଛି ତା ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେଲା। ଦେଖ ଆମେ ବ୍ୟାସ ତ ପାଇଥିଲେ, ଦେଖ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଥିଲେ ବ୍ୟାସ ପାଇଥିଲେ କେତେ 2 ରୁଟ୍ x ବିଭକ୍ତକ ପାଇ ପାଇଥିଲେ, ଯାହାକି ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଲା ଏ ବ୍ୟାସଟା। ଏବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ଗଚିତ୍ର, ବର୍ଗଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣ ଦତ୍ତ ଥିଲେ ଆମେ ବାହୁ କେମିତି ପାଇବା, ବର୍ଗଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣ ଦତ୍ତ ଥିଲେ ବାହୁ କେମିତି ପାଇବା। ଦେଖ କର୍ଣ୍ଣ ହାଇପୋଟେନିୟସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ
କ'ଣ √2 ଗୁଣନ ବାହୁ। କର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ବର୍ଗଚିତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁଟା ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ସେଇଟା କେତେ ପାଇଛେ 2 √x ବିଭକ୍ତ ପାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ ହେବ √2a। ଏଠୁ √2 ଏଠୁ 2 କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇକି କେତେ ହେଲା √2 ବଳିଲା। ତାହେଲେ ବାହୁ କେତେ ପାଇଲେ ଦେଖ √2 ଗୁଣନ √x ବାଇ ପାଇ। ଦେଖ ଦୁଇଟା ଯାକ ରୁଟ୍ ଅଛି ଦୁଇଟା ଗୁଣା ହେଇଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ର ଆମେ ରୁଟ୍ ନେଇଯିବା କେତେ ହେବ ବାହୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ √2x ବାଇ ପାଇ। ଏତିକି ହେବ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ଯଦି ବୁଝି ନହେଲା ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଖ ବାହୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମେ କେତେ ପାଇଲେ √2 ଗୁଣନ √x ବାଇ ପାଇ। ଆମେ ରୁଟ୍ କାଟିକି କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ରୁଟ୍ କାଟି ଲେଖିପାରିବା ପାୱାର କେତେ ହାଫ୍ ହଁ ନା ନାହିଁ? ସେମିତି ଏଇଟାର ମଧ୍ୟ ରୁଟ୍ କାଟିକି କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ପାୱାର କେତେ ହାଫ୍। ରୁଟ୍ ମାନେ ପାୱାର ହାଫ୍ ହେଇଥିବ। ଏବେ ଦେଖ ଦୁଇଟା ଯାକର ଘାତ ସମାନ ଅଛି ଆଧାର କ'ଣ ହେବ ଗୁଣା ହେବ 2x ବାଇ ପାଇ ଏବଂ ହୋଲ୍ର ପାୱାର କେତେ ହାଫ୍। ଏବେ ହାଫ୍ ଯାହା ରୁଟ୍ ସେୟା 2x ବାଇ ପାଇ ତାହାର ବର୍ଗମୂଳ। ବୁଝିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन বা ଲାଷ୍ଟ क्वेश्चन ଆଜିର ଆମ ଡିସ୍କସନର ଲାଷ୍ଟ क्वेश्चन ଏଇଟା ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ। ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଛି ତାହାର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ। ଦେଖ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବୃତ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ডিসকସନ୍ କରିଛେ। ଦେଖ ବୃତ୍ତର ଯେଉଁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧଟା ଅଛି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧଟା এইটা କ'ଣ ହେବ ନା এইটা এই ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରିଭୁଜ ନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରିଭୁଜ ତାର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତା ଥିବ ନା ନାହିଁ ଉଚ୍ଚତା ଥିବ ତା ଉଚ୍ଚତାର 2/3 ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧଟା। ବୃତ୍ତର ଯେଉଁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧଟା ତାହା ହେଉଛି এই ଉଚ୍ଚତାର କେତେ 2/3। ବୁଝିଲା? ତେବେ ଏଇଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା ପାଇପାରିବା। ଦେଖ ଉଚ୍ଚତାର 2/3 ହେଉଛି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ମାନେ r। ଏବେ ଆମେ r କେତେ ପାଇଛେ ଆମେ r ପାଇଛେ କେତେ x ବାଇ ପାଇର ବର୍ଗମୂଳ ହେଲେ ଆମେ ଏତିକି ପାଇଛେ। ଏଥିରୁ h କେତେ ପାଇବା ଦେଖ ଉଚ୍ଚତା କେତେ ପାଇବା ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ପାଇବା 3/2 ଗୁଣନ x ବାଇ ପାଇ ହେଲା। ତ এইটা ହେଲା ଉଚ୍ଚତା କାହାର ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା। ଏବେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା ଦତ୍ତ ଥିଲେ ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ପାଇବା ସରି ଆମ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପଚାରିନି ଆମକୁ ବାହୁ ପଚାରିଛି ହେଲା। ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା ଦତ୍ତ ଥିଲେ ବାହୁ କେମିତି ପାଇବା ବାହୁ ପାଇଁ ସୂତ୍ର ହେଉଛି √3/2 × a ହେଲା। ଲେଖିଦେଉଛି ଏଠାରେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା ଦତ୍ତ ଥିଲେ ବାହୁ କେମିତି ପାଇବା ବାହୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ √3/2 × h ସରି ଉଲ୍ଟା ହେଇଗଲା ବୋଧେ ଉଚ୍ଚତା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ √3/2 × a ହେଲା। ମାନେ ଉଚ୍ଚତା ବାହୁକୁ ନେଇକି ଏଇ ସୂତ୍ରଟା ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ବାହୁ କେତେ ହେବ ବାହୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେବ 2/√3 × h ହେଲେ ଆମେ ବାହୁ ଏଇ ସୂତ୍ରରେ ବାହାର କରିବା ବାହୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2/√3 × h। ବର୍ତ୍ତମାନ h ର ମୂଲ୍ୟ ପକାଇବ h ଆମେ କେତେ ପାଇଲେ h ଆମେ ପାଇଛେ କେତେ 3/2 × √x ବାଇ ପାଇ ହେଲା। ତୁମକୁ ଲେଖିଦେବା ଦେଖ ବାହୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2/√3 × h ଜାଗାରେ ପଡ଼ିବ କେତେ 3/2 × √x ବାଇ ପାଇ। ଦେଖ 2 କଟିଗଲା ଏବଂ ଇଏ √3 ଇଏ 3 କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଲେ √3 ବଳିଲା √3 × √x ବାଇ ପାଇ ହେଲେ ଏବେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ ଏବେ ଆର ମୂଲ୍ୟ ହେବ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ 3x ବାଇ ପାଇର ବର୍ଗମୂଳ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆନ୍ସର୍।
ହେଲା। ତେବେ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲେ। ଏହାର ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଅଛି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବା ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆକାରରେ ପାଇଯିବା। ହେଲା, ଏବଂ PDFଟାକୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବ।